बहुत थैंकफुल है इंडियन गवर्नमेंट के और इंडियन एम्बेसी के, उन्होंने बहुत क्विक काम किया है। अभी उधर हालात ख़राब भी नहीं हुए थे, हमें बहुत पहले निकाल लिया, बहुत जल्दी निकाल लिया और हमें इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई, सब कुछ उन्होंने अरेंज किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी जो आने वाला फ्यूचर है और वहाँ पर और जो बाकी लोग बचे हुए हैं और भी स्टूडेंट्स हैं और आने वाले टाइम आपके स्टडी के लिए, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? हम यही चाहेंगे कि जल्दी हालात ठीक हो जाए ताकि हमारी डिग्री पे बात ना आए, हम जाएं और अपना कोर्स कंटिन्यू करें। क्या आपने कोई अटैक अपने आसपास देखा था इसको घटना हुई? हाँ, जब मिसाइल्स जाती थी तो हमारी विंडो से दिखा करती थी और एक बार रात को 3 बजे हमारे डॉम के ऊपर से मिसाइल निकली थी तो हमारी विंडो हमारी पूरी वो हिल गई थी। क्या बातें आ रही थी, क्या खबरें आ रही थी? अभी तक कैसा माहौल रहा? 5 दिन बीत गए हैं, व्हाट वर यू गाइस फीलिंग? उतना कुछ नहीं हुआ, बस वो 1-2 ही किस्से हैं जो हुए हैं, इतने हालत खराब नहीं था। उससे पहले हमें मरियम रोज। और कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। तो ये परिवार जो आ रहे हैं वापस में, आप क्या फील कर रहे हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबा सफर तय करके आए। 4 दिन में बच्चा 4 India safely. He spoke to आप जैसे सिचुएशन में आए हैं, क्या कहेंगे? जी, आप जैसे वहाँ से आए हैं, ईरान से आए हैं, क्या सिचुएशन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है वापस आकर। और सिचुएशन वहाँ पे थोड़ी है वर्ष, अभी और ज़्यादा है। जैसे ईरान में अभी जाके और भी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं और हम जो है सेफली आ गए। ഇറാനിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ആദ്യ സംഘം ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധു എന്ന പേരിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഈ സംഘം ഇത്തരത്തിൽ പേരിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഈ ദൌത്യത്തിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം 110 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആദ്യ വിമാനത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 90 വിദ്യാർത്ഥികൾ കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ബാക്കിയുള്ള 20 പേർ മാത്രമാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ദില്ലി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഒരുക്കിയ വിമാനത്തിൽ അവരെ ഇതിനോടകം തന്നെ നാടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള, കശ്മീരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ദില്ലിയിലും ഒപ്പം ദില്ലിയിലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ और रक्षाकर्ताक्കൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ. अभी क्या कहना चाहिए? क्या कहें, बहुत खुश हैं हम, रियली थैंक यू वेरी मच। उधर का सिचुएशन क्या है अभी? The situation is very worse there. Now the India did very great job, so we are so happy to be here now. We are so happy, extremely very happy. दिन में ज्यादा अटैक था उधर? जी अटैक हुआ था उधर? जी क्या बोल रहे हैं? ज्यादा अटैक हुआ था इस दिन उधर? जी अब पहले कम हो रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। आपका मानना क्या है? उस टाइम तो ये तो ऑब्वियसली है, कोई नॉर्मल सा इंसान अगर कहीं कुछ हो रहा है तो डर तो होगा ही, बट अब हम वी आर इन बैक इंडिया, सो वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू। आगे क्या है? पहले तो हम अपनी जान का सोचेंगे कि जितनी जान बच जाए फिर बाकी सब कुछ होगा। जी कम्युनिकेशन हो गया, जी कम्युनिकेशन होता था। എന്താണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ആ ഘട്ടത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ, അതോടൊപ്പം മിസൈൽ ആക്രമണം തുടർന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആശങ്കയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് എന്താണെങ്കിലും സർക്കാർ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധു എന്നൊരു പേരിട്ടുകൊണ്ട് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. ആ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വിമാനം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ വിമാനത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 110 ആളുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ 110 വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 90 പേർ കശ്മീർ സ്വദേശികളാണ്. അവരെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കശ്മീരിലേക്ക് തന്നെ, ദില്ലിയിൽ നിന്ന് കശ്മീരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ അപ്പോൾ തന്നെ, നേരത്തെ ഈ ദൌത്യം ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധു ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ മറ്റു വിമാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ഈ ആളുകളെ അർമേനിയയിലാണ് എത്തിച്ചത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ദോഹയിലേക്കും, ദോഹയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കും എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദില്ലിയിലേക്കും എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം ഏറെക്കുറെ 5 മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കേന്ദ്രമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചേർന്നാണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തേക്ക് എന്താണെങ്കിലും എത്തിയത്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. വലിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ നിര എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധുവിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു വലിയ നീക്കം തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇസ്രായേൽ ഇറാൻ സംഘർഷം ശക്തമായതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കിനൊപ്പം അവരുടെ
അവിടുത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ വലിയ ആശങ്ക രക്ഷകർത്താക്കൾക്കൊപ്പം ഭരണകൂടത്തിനുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇറാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ എടുക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവരെ ഇത്തരത്തിൽ ടെഹ്റാനിൽ നിന്ന് കരമാർഗം അർമേനിയയിൽ എത്തിക്കുക, അവിടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വിമാനമാർഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. സർക്കാരുകളുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ എന്താണെങ്കിലും ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ സംഘമാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറാനിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്, വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. ഇവരെ മടക്കിയെത്തിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ഇനിയും തുടരും. ബാക്കി ഇനി വരാനുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടി എത്രയും വേഗം ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധു എന്ന ഈ ദൌത്യത്തിന് കേന്ദ്രം പേര് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേലിലും ആക്രമണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേലിലും നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്. അവർക്കും ഒഴിഞ്ഞു വരണം, പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്തേക്ക് വരണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കരമാർഗം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് ടെല്ലവീവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇന്നലെ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ജോർദാനിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലേക്കും ഈ വിസകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഇസ്രായേലിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് എംബസി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും ഒരു ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാൻ ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിന് പിന്നാലെ വലിയ ഭീതി ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം പേരും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, MBBS അടക്കം പഠിക്കാൻ പോയവരാണ്. ഈ ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ, ഈ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്.